हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે પીએસસીની પરીક્ષા મિત્રો 26/4 એટલે કે શનિવાર બરોબર। આજે મિત્રો આપણે બુધવાર થઈ ગયો છે, ગુરુ શુક્ર બે દિવસ આડા છે। હજી એક પેપર આના પછી આપણે જોવાનું છે। તો આ તમારું જે છે મિત્રો મોડેલ પેપર છે। કેવું પેપર છે? મોડેલ પેપર 120 માર્કનું બરોબર। એક તો આપણે જોયું છે, તો બીજું આપણે જોઈએ કે જેના આધારે આપણને કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો જે છે પરીક્ષાની અંદર પૂછાય અને આપણે ઝડપથી ટીક માર્ક કરી શકીએ। તો પ્રશ્ન નંબર 1 અને પહેલો વિભાગ આપણો મિત્રો ગુજરાતી, ત્યાંથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ। तो सौप्रथम तमने मित्रों आव जोड़कू पर तमने पूछाय बराबर के जेमां कोई देखाड़ो ई मित्रों लोकगीत छे एटले एनी सामे सी आवशे। नवी नवाईनुं सरघस ई जे छे मित्रों ई बाळ नाटक छे एटले एनी सामे ए जवाब आवशे। एटले तमारे एनो प्रकार केवो छे पाठनो ई तमारे खास परोपकारी जे छे ई मित्रों आवशे। एमां डी हास्य निबंध छे। चौथुं दृष्टि पारनी सृष्टि एमां आवशे मित्रों बी एटले के विज्ञान कथा छे। एटले आमां तमारो जवाब आवशे ऑप्शन डी जवाब CADB। चलो एना पछी नेक्स्ट प्रश्न आपणे बीजो जोईए कि भाई रविंद्रनाथ टागोरनी नीचेनामांथी कई कृति छे? तो ये आवशे मित्रों एकलो जाने रे, ये रविंद्रनाथ टागोरनी कृति छे। 3 नंबरनो प्रश्न उमाशंकर जोशीनुं उपनाम जणावो। तो उमाशंकर जोशीनुं उपनाम जे छे मित्रों बी अने सी बंने वासुकी अने श्रवण, आ बंने तमारे खास याद राखवाना। एना पछी नेक्स्ट 4 नंबरनो प्रश्न कि भाई नीचे आपेल समानार्थीमांथी कई जोड़ी असत्य छे? खोटी जोड़ कोई छे? तो कि शिक्षण ये आवशे तालीम गुरु और केळवणी। तो ये शिक्षण की जोड़ केवी छे? खोटी जोड़ है। एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए 5 नंबरनो प्रश्न। पछी ठींगणो घोड़ो शब्दनो अर्थ लखो। तो एनो अर्थ थशे मित्रों टट्टू। शुं थशे? टट्टू। 6 नंबर अंबर शब्दनो विरुद्धार्थी शब्द आपो। तो अंबर तो आभ थाय अथवा आकाश थाय, एनो विरुद्धार्थी आवशे धरती, डी जवाब। एना पछी नेक्स्ट 7 नंबरनो प्रश्न निश्री तळपदा शब्दनुं शिष्ट रूप लखो। तो एमां आवशे मित्रों चाली अने नीकळी, एटले के ए अने बी बंने जवाब एमां आवशे। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए 8 नंबरनो प्रश्न। आवुं मित्रों आपणे हजी एक मॉडल पेपर जोवानुं छे, एटले खास तमारा मित्रों सुधी वधुमां वधु विडियो मित्रों आ शेर करवानो प्रयत्न करजो, जेथी करीने ई पण जोई शके अने ई पण मेरिटमां आवी शके। जोईए आपणे 8 नंबरनो प्रश्न लश्करी सैनिकोने रोकवा माटेनी जग्या शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। तो ई आवशे मित्रों शिबिर। शुं आवशे? शिबिर। 9 नंबरनो प्रश्न धूळीए आपण गजवी घेरो नाद वाक्य में विशेषण ओळखवानुं छे। तो एमां जे घेरो जे छे मित्रों ई विशेषण छे। एना पछी आपणे जोईए तो 10 नंबरनो प्रश्न विहान कार चलावे छे वाक्य में क्रियापद ओळखवानुं छे। तो चलावे जे छे एनी क्रिया थाय छे चालू। 11 नंबरनो प्रश्न मंथन सदाय हसतो होय वाक्य में क्रिया विशेषण शोधीने लखवानुं छे। तो सदाय जे छे ई क्रिया विशेषण छे। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए 12 नंबरनो प्रश्न पप्पा टेस्टी दाळ भात बनावता त्यारे दीकरी धराईने जमती वाक्य में काळ ओळखो। दाळ भात बनावता त्यारे एटले के भूतकाळनी अंदर वात थाय छे। 13 नंबरनो प्रश्न 18 एप्रिल ने शुक्रवार खाली जग्या वार छे योग्य प्रत्यय पसंद करो। 18 एप्रिल ने शुक्रवार नी वात छे बराबर, अहींया नी प्रत्यय आवशे। एना पछी 14 नंबरनो प्रश्न मने लखवानो कंटाळो आवे एटले वांचीश वाक्य में संयोजक ओळखो। ल्यो मने लखवानो कंटाळो आवे एटले वांचीश, एटले आमां सी जवाब आवशे एटले। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए 15 नंबरनो प्रश्न नीचे आपेल संज्ञा विषे कई बाबत असत्य छे ई आपणे गोतवानुं छे। तो असत्य आवशे ऑप्शन डी जवाब। कोई चोक्कस व्यक्ति वस्तु पदार्थ नहीं पण आखा वर्ग ने दर्शावती संज्ञा ई व्यक्तिवाचक संज्ञा बराबर। व्यक्तिवाचक एटले कोई एक व्यक्तिनी वात थाय छे, अहींया आखा वर्गनी वात थाय छे एटले समूहवाचक आवे, पण अहींया व्यक्तिवाचक तमने आपेलुं छे एटले डी जवाब आवशे। चलो एना पछी नेक्स्ट 16 नंबरनो प्रश्न ते तारुं कहेलुं बधा मान छे आ वाक्य कोण बोले छे? ई बोले छे मित्रों बधु बळद। कोण बोले छे? बधु बळद। चलो एना पछी 17 नंबरनो प्रश्न जोड़कू छे बराबर। तो पहेलुं तमने आपेलुं छे एनी सामे आवशे डी डबल अवतरण चिन्ह। बीजू जे आपेलुं छे एनी सामे आवशे ए एटले के लोप चिन्ह छे। त्रीजू जे आपेलुं छे एनी सामे आवशे बी के अर्धविराम छे। चौथुं जे आपेलुं छे एनी सामे आवशे सी लघु रेखा। एटले आ तमारे खास याद राखवानुं, एटले आवी रीते बी जवाब तमारो टीक मार्क थशे। चलो एना पछी 18 नंबरनो प्रश्न जे छे तमारे शब्दकोशना क्रममां गोठववानुं छे। मात फळ देह भूख पाणीपंथु अने विजय। तो एमां तमारे दे लाइन में तमे गोठवी नाखो डी टूंकमां डी जवाब आवशे देह पाणीपंथु फळ भूख मात अने विजय। चलो एना पछी नेक्स्ट 19 नंबरनो प्रश्न
નીચે આપેલ શબ્દમાંથી કઈ જોડ સાચી છે તે જણાવવાનું છે. સાચી જોડણી મુજબ આપેલ તમામ બધી જોડી સાચી છે. ઘુમરીઓ, ગૂંચળું, જીવસૃષ્ટિ આપેલ તમામ. 20 નંબરનો પ્રશ્ન, ગર્વ જતો રહેવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો. એટલે કે અભિમાન જે છે એ ઓગળી જવું. ગર્વ જતો રહેવો તો અભિમાન ઓગળી જવું. એના પછી 21 નંબરનો પ્રશ્ન, પણ બળતરા બળશે ઊભી નહીં જ રહે આંજણી. હવે આનું આખું વાક્ય શું બને ખબર છે કે ભાઈ બળતરા બળશે પણ આંજણી ઊભી જ નહીં રહે. એટલે આવો ડી જવાબ આવશે તમારો. પહેલાં બીજું, પછી ત્રીજું છે ને, બળતરા બળશે પણ આંજણી ઊભી જ નહીં રહે. આવી રીતે તમારે આખું વાક્ય બનાવવાનું છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ તમે જો મિત્રો, તમને અહીંયા જાહેરાત આપેલી છે, ટૂથપેસ્ટની જાહેરાત. લીમડાની ટૂથપેસ્ટ, મોતી જેવા ચમકતા દાંતનું રહસ્ય. પછી 500 ગ્રામ પેસ્ટની સાથે એક લીમડાનો સાબુ ફ્રી, એક બ્રશ, એક પેન્સિલ, એક રબર, આ બધું ફ્રી. પછી તેના ફાયદા આપેલા છે. કોલગેટવાળાની જાહેરાત છે, નીમ કોલગેટની, કે ભાઈ સ્વસ્થ મસૂડે, મજબૂત દાંત, દુર્ગંધથી છુટકારો, દાંતમાંથી પીળાશપણું દૂર, પૂરે દિન તાજગી. લેવા માટે સંપર્ક જનરલ કરિયાણાની દુકાન પર ઉપલબ્ધ. ટોલ ફ્રી નંબર પણ આપેલો છે. આ જાહેરાત વાંચી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના છે. 22 નંબરનો પ્રશ્ન, આ જાહેરાત શેના માટે કરવામાં આવી છે? તો કે લીમડાની ટૂથપેસ્ટની જાહેરાત છે. બરાબર. એના પછી 23 નંબરનો પ્રશ્ન, આ જાહેરાતમાં ટૂથપેસ્ટથી થતા ફાયદાઓ વિશે કઈ માહિતી અયોગ્ય છે? કઈ માહિતી અયોગ્ય? એટલે કે આપેલ તમામ યોગ્ય છે. બરાબર. અહીંયા ડી જવાબ આવશે. પીળાશપણું દૂર કરે, દુર્ગંધ આવતી બંધ થઈ જાય, શ્વાસ દાંત મોતી જેવા ચમકશે. આ બધી સાચું છે, એટલે કીધું છે આપેલ તમામ કેવું છે? યોગ્ય છે. ડી જવાબ. ચલો એના પછી 24 નંબરનો પ્રશ્ન, કેટલા ગ્રામ ટૂથપેસ્ટ સાથે શું ફ્રી મળશે? તો ફ્રી મળશે મિત્રો લીમડાનો સાબુ, બ્રશ, પેન્સિલ ને રબર. આ બધી વસ્તુ આપણે ઉપર વાંચીએ, આ બધી વસ્તુ ફ્રી મળશે. 25 નંબરનો પ્રશ્ન, અરુણિમા દિવ્યાંગતાને પડકારી એવરેસ્ટ સર કર્યું. તો એ એનું સાહસ હતું. શું હતું? સાહસ. ચાલો એના પછી તમને મિત્રો પાછો એક ફકરો આપેલો છે. માતા પિતા અને સંતાનથી લોહીના સંબંધવાળી વ્યક્તિઓ બનતું કાયમી જૂથ એટલે કુટુંબ. એટલે આવો ફકરો તમારે વાંચી અને પછી તમને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના તમારા જવાબ ટીકમાં કરવાના રહે. 26 નંબરનો પ્રશ્ન, કુટુંબના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે અને ક્યાં ક્યાં? તો તમને મિત્રો અહીંયા આપેલા છે કુટુંબના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? 2. એક છે સંયુક્ત કુટુંબ અને બીજું છે વિભક્ત કુટુંબ. સંયુક્ત અને વિભક્ત કુટુંબ. ઓપ્શન સી તમારો જવાબ. ફકરામાંથી જવાબ ગોતવાનો. 27 નંબરનો પ્રશ્ન, પત્ની શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો. તો પત્ની શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે આપેલ તમામ. ભાયરિયા, પછી ધણિયાણી અને વલ્લભા, બધા હાથા છે એટલે આપેલ તમામ. 28 નંબરનો પ્રશ્ન, આર્જોપાર્જનનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો એ આવશે મિત્રો પિતા જે છે એ પાર્જનનું કાર્ય કરે છે. એના પછી 29 નંબરનો પ્રશ્ન, માતા ઘરમાં બધાની જરૂરિયાતો સંતોષે તેનું ધ્યાન રાખે છે. રેખાંકિત શબ્દ કઈ સંજ્ઞા દર્શાવે છે? બરાબર. તો એ આવશે મિત્રો જાતિવાચક. માતા જે છે એક પ્રકારની જાતિ છે. 30 નંબરનો પ્રશ્ન, પ્રગતિ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપો. પ્રગતિ તો આવશે મિત્રો અધોગતિ. ચાલો એના પછી 30 પછી આપણે 31 નંબરનો પ્રશ્ન. હવે મિત્રો અહીં તમારું સામાન્ય જ્ઞાન એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાન તમારું અહીંયા ચાલુ થાય છે. બરાબર. હવે આમાં કોણ કોની સામે આવે આપણે જોડકું જોડવાનું છે. તો અભિલેખ જે છે એ મિત્રો આવશે કે પથ્થર કે ધાતુ પર કોતરેલ લખાણ, એટલે એની સામે આવશે ઈ. પછી ભોજપત્ર એટલે કે ભુર્જ નામના વૃક્ષની છાલમાંથી બનાવેલું, એટલે સી. તામ્રપત્ર એટલે મિત્રો તાંબાના પતરામાંથી બનાવેલું. પછી BC એટલે કે એ ઈસવીસન પૂર્વે, અને AD એટલે એની સામે આવશે બી ઈસવીસન. બરાબર. આવી રીતે તમારે જવાબ ટીકમાં કરવાનો રહેશે. પછી તમારે લાઈનમાં લઈ લેવાનું ECDAB. બરાબર. એવો તમારો ઓપ્શન તમને અહીંયા આપેલો હશે. એવો ઓપ્શન છે તમારો મિત્રો સી. 32 નંબરનો પ્રશ્ન, આદિ માનવો શિકાર કરવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરતા ન હતા? આ બીજો કે પ્રશ્ન આવી ગયો. પથ્થરના હથિયારોનો ઉપયોગ કરતા હતા નહીં. 33 નંબરનો પ્રશ્ન, ધક્કો એટલે કે ડોકયાર્ડમાં મળી આવ્યો હતો. શું? લોથલમાંથી. બરાબર. ધક્કો ક્યાં મળી આવ્યો હતો? લોથલમાંથી. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 34 નંબરનો પ્રશ્ન, ઋગ્વેદમાં કેટલા મંડળો અને સૂક્તો રહેલા છે? તો ઋગ્વેદની અંદર મિત્રો 10 મંડળો અને 1028 સૂક્તો રહેલા છે. એના પછી 35 નંબરનો પ્રશ્ન, હડપ્પીય સભ્યતા અંગે કયું એક વાક્ય બંધ બેસતું નથી?
તો સિંધુ ખીણની સભ્યતાના લોકો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલન હતો. એ વાક્ય બંધ બેસતું નથી. બાકી સિંધુ ખીણની સભ્યતાના લોકોએ પોતાના બાળકો માટે વિવિધ રમકડા બનાવ્યા. આ સમયના લોકો આભૂષણોમાં કંઠહાર, વીંટી, કળાનો ઉપયોગ કરતા નહીં. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો વૃક્ષ પૂજા, પશુ પૂજા, સ્વસ્તિક પૂજા કરતા હશે. એ બધું સાચું છે, બંધ બેસતું નથી, એવું એ જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી 36 નંબરનો પ્રશ્ન, ઋગ્વેદ અંગે નીચેનામાંથી કયું એક વાક્ય ખોટું છે? તો એમાં ડી જવાબ આવશે. ઋગ્વેદમાં અન્ય પશુઓની સરખામણીમાં હાથીનો સૌથી વધુ ઉલ્લેખ જોવા મળેલ છે. આ વાક્ય ખોટું છે. પછી ઋગ્વેદમાં આર્યોના સામાજિક જીવન વિશે માહિતી આપેલી છે. ઋગ્વેદમાં પ્રકૃતિની પૂજાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ સ્વરૂપે છે. આ બધું જોવા મળે. પણ હાથી વિશે વધારે આપ્યું એ ખોટું છે. 37 નંબરનો પ્રશ્ન, મગધ જેની સામે આવશે મિત્રો સી, રાજગૃહ. પછી ગાંધાર જેની સામે આવશે ડી, તક્ષશિલા. પછી વચ્છ એની સામે આવશે એ, કૌશાંબી. અને અવંતી એની સામે આવશે બી, ઉજ્જૈની. આ એકવાર પ્રશ્ન આવી ગયેલો છે, ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો જોયા, એમાં વારંવાર મિત્રો એકને એક પ્રશ્નો રિપીટેશન થશે એટલે તમને પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. જૈન ધર્મના 24માં તીર્થકર કોણ હતું? તો કે ભાઈ જૈન ધર્મના 24માં તીર્થકર મહાવીર સ્વામી હતા. કોણ હતા? મહાવીર સ્વામી. એના પછી 39 નંબરનો પ્રશ્ન, સમ્રાટ અશોક કોના પુત્ર હતા? તો સમ્રાટ અશોક જે છે એ બિંદુસારના પુત્ર હતા. એના પછી 40 નંબરનો પ્રશ્ન, ભારતના શેક્સપિયર તરીકે કોણ ઓળખાતું હતું? તો એ આવશે મિત્રો કાલિદાસ જે છે એ શેક્સપિયર તરીકે ઓળખાય છે. એનું બીજું નામ છે શેક્સપિયર. 41 નંબરનો પ્રશ્ન, વરામિહિરે ખગોળશાસ્ત્રને લગતો કયો મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો હતો? તો એ આવશે મિત્રો બૃહદ સંહિતા. બરોબર. 42 નંબરનો પ્રશ્ન, અષ્ટાધ્યાયી વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કોણે કરી હતી? તો એ આવશે મિત્રો પાણીનીએ રચના એની કરી હતી. એના પછી 43 નંબરનો પ્રશ્ન, હિન્દુ દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓ કઈ શૈલીમાં બનતી હતી? તો એ આવશે મિત્રો મથુરા કલા શૈલીમાં બનતી હતી. 44 નંબર, સૂર્ય એ શું છે? તો સૂર્ય એ એક પ્રકારનો શું છે? તારો છે, ગ્રહ છે. ગ્રહ. સૂર્ય શું છે મિત્રો? ગ્રહ છે. ચાલો એના પછી 45 નંબરનો પ્રશ્ન, સજીવોના પાલક તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો એ આવશે મિત્રો સૂર્ય. સજીવોના પાલક તરીકે કોણ ઓળખાય છે? કે સૂર્ય. 46 નંબરનો પ્રશ્ન, જ્યાં સૂર્યના કિરણો ત્રાંસા પડે છે ત્યાં દિવસ રાત કેવા હોય છે? એક વખત આવી ગયેલો. દિવસ ટૂંકો અને રાત કેવી હોય છે મિત્રો? લાંબી હોય છે. એના પછી 47 નંબરનો પ્રશ્ન, કયા દિવસે રાત અને દિવસ સરખા હોય છે? તો 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બર. બરાબર. આ દિવસે રાત અને દિવસ કેવા હોય? સરખા હોય. 48 નંબરનો પ્રશ્ન, સૂર્યગ્રહણ કયા દિવસે થાય છે? તો સૂર્યગ્રહણ અમાસના દિવસે જોવા મળે છે. ચાલો એના પછી 49 નંબરનો પ્રશ્ન, દુનિયામાં સૌથી મોટી લોકશાહી અને વધુ મતદારો ધરાવતો દેશ કયો છે? તો એ મિત્રો આપણને ખબર છે, ભારત. બરાબર ને. ચાલો એના પછી 50 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયો વાયુ સૂર્યના જલદ પાજાંબલી કિરણોનું શોષણ કરે છે? તો એ આવશે મિત્રો ઓઝોન. સૂર્યમાંથી આવતા પાજાંબલી કિરણોનું શોષણ, ઓઝોનનું સ્તર આવેલું છે પૃથ્વીની ફરતે, જે એનું શોષણ કરે છે, જે આપણને નુકસાન કરતા નથી. નકર જો શોષણ ન કરે તો આપણને મિત્રો અહીંયા પૃથ્વી ઉપર જીવન શક્ય નથી. જ્યારે કોઈ જળ વિસ્તાર 3 બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલો હોય તેને ખાલી જગ્યા કહેવાય છે. શું કહેવાય? ભૂશીર. 3 બાજુથી ઘેરાયેલો હોય એને કહેવાય મિત્રો અખાત. 52 નંબરનો પ્રશ્ન, કન્યાકુમારી અને કેપ ઓફ ગુડ હોપ સ્થળોએ શેના ઉદાહરણો છે? એ આવશે મિત્રો ભૂશીરના ઉદાહરણો છે. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 53 નંબરનો પ્રશ્ન, નકશામાં દર્શાવાતું આ તીરનું નિશાન કઈ દિશાનો નિર્દેશ કરે છે? તો એ આવશે મિત્રો ઉત્તર દિશાનો નિર્દેશ કરે છે. 54 નંબર, ભારતની મધ્યમાંથી કયું વૃત્ત પસાર થાય છે? તો ભારતની મધ્યમાંથી કર્ક વૃત્ત પસાર થાય છે. એના પછી 55 નંબરનો પ્રશ્ન સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો છે મિત્રો. જ્યાં વરસાદનું પ્રમાણ વધારે હોય છે ત્યાં કયા જંગલો આવેલા હોય છે? તો એ આવશે મિત્રો ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી જંગલો આવેલા હોય છે. એના પછી નેક્સ્ટ 56 નંબરનો પ્રશ્ન, એશિયાઈ સિંહો સમગ્ર વિશ્વમાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો એ મિત્રો આવશે ગુજરાત, ગીરના જંગલમાં જ તમને જોવા મળે. એના પછી નેક્સ્ટ 57 નંબરનો પ્રશ્ન, એક સિંગી ભારતીય ગેંડો. તો એ આવશે મિત્રો અસમમાં જોવા મળે. ક્યાં જોવા મળે? અસમમાં. પછી સમુદ્રના કાચબા, એ આવશે ઓડિશાના સમુદ્ર કિનારામાં જોવા મળે.
પછી યાયાવર પક્ષી જે છે મિત્રો એ તમને જોવા મળશે જળ પ્લાવિત ક્ષેત્રની અંદર, બરાબર, બી જવાબ આવશે. તો આવું તમે ટીક માર્ક કરો એટલે તમને જો ઓપ્શન મળશે સી. એના પછી નેક્સ્ટ 58 નંબરનો પ્રશ્ન, કયા દેશે વિશ્વમાં વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના? તો એ મિત્રો ભારત સિવાય બીજે ક્યાંય જોવા મળે નહીં. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 59 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું કાર્ય ગ્રામ પંચાયતનું નથી? તો પુસ્તકાલય, ક્રીડાંગણ, બાગ બગીચા બનાવવા એનું કાર્ય નથી. ઘર નંબર આપવા, ગામના રોડ રસ્તા બનાવવા, ગામમાં દીવાબત્તીની વ્યવસ્થા, એ બધું એનું કામ છે, બરાબર. 60 નંબરનો પ્રશ્ન, ડીસા શહેર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો ડીસા જે છે મિત્રો એ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે. એના પછી નેક્સ્ટ મિત્રો આપણો વિભાગ ચાલુ થાય છે ગણિત. એમાં 61 નંબરનો પ્રશ્ન, સૌથી નાની સંખ્યા શોધો. તો સૌથી નાની સંખ્યા છે ઓપ્શન ડી 25,210. અહીંયા 25,286, 270, 245, 210 નાની સંખ્યા છે. 62 નંબરનો પ્રશ્ન, 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા, 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા 9,999માં એક તમે ઉમેરો તો કેટલા અંકની સૌથી નાની સંખ્યા મળે? તો મિત્રો 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા મળે, બરાબર, જે તમારી થશે 10,000. 5 અંક થઈ ગયા, બરાબર, એટલે 5 આવશે એમાં. એના પછી 63 નંબરનો પ્રશ્ન, સમસંબંધ જણાવો. 100 તો 10, 10 10 અને 1 લાખ તો એમાં આવશે મિત્રો એ અને સી બંને, એટલે 1,000, 100,000 અને 1,100 એ અને સી બંને જવાબ સાચા છે. એના પછી 64 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યામાં સાચી રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા લેખન ગણતરી? ઓપ્શન બી જો આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા લેખન પદ્ધતિમાં 3 સંખ્યા પછી મિત્રો અલ્પવિરામ આવે, જે બીમાં આપેલું છે, બીજા એકેમાં નથી. એના પછી નેક્સ્ટ 65 નંબરનો પ્રશ્ન, આ ગણિતના પ્રશ્નો છે મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ ગણતરી સાથે જ જોવાનું છે. ઉપર આપણે જોઈએ તો બધા કેવા હતા મિત્રો, ફટાફટ તમને જવાબ મળી જાય. હવે અહીંયા કેવું છે કે ભાઈ એક વેપારી પાસે 78,592 રૂપિયા હતા. તેમણે રૂપિયા 1200 રૂપિયાનો એક, કેટલા રૂપિયાનો એક આવે? 1200 એક એવા 40 રેડિયો ખરીદ્યા, એટલે એને ગુણ્યા કેટલા આવશે મિત્રો? 40. ઓર્ડર આપ્યો હતો, બરાબર. હવે ખરીદી પછી તેની પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહેશે? તો 1200 ગુણ્યા 40 તમે કરો એટલે 1200 ગુણ્યા 48 થશે, અને 3 મીંડા પાછળ મૂકો એટલે 48,000 રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. હવે એની પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહેતા? કે ભાઈ એની પાસે 78,592 રૂપિયા હતા, એમાંથી તમારે 48,000 રૂપિયા બાદ કરી નાખવાના છે, એટલે 2, 9, 5, 0 અને 3, એટલે 30,592. 30,592 રૂપિયાની પાસે વધે. ઓપ્શન સી જવાબ અહીંયા આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 66 નંબરનો પ્રશ્ન. અહીંયા જે સંખ્યા આપેલી છે એના પછી તરત આવતી સંખ્યા લખો, બરાબર. અહીંયા તમે અલ્પવિરામ મૂકીને તમે ગણી શકો છો. પહેલું અલ્પવિરામ 3 સંખ્યા પછી બાકીના 2, એટલે 10,99,999. પછી કઈ સંખ્યા આવે? તો કે મિત્રો એના પછી આવશે 11 લાખ. કયા આવે? 11 લાખ, એ જવાબ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 67 નંબરનો પ્રશ્ન, અસંગત વિધાન આપણે ગોતવાનું છે. તો 1 એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, એ સાચું છે. 1 એ નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. 0 એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, એ પણ સાચું છે. હવે 2 અંકોની સંખ્યા પછી આવતી સંખ્યા હંમેશા 2 અંકની જ હોય. ના ના, ખોટું છે. 99 જે છે 2 અંકની છે, એના પછીની સંખ્યા આવે 100, તો એ તો 3 અંકની છે. એટલે આ વિધાન ખોટું છે, એ જ આપણો શું છે? જવાબ છે. એના પછી છેલ્લું વાક્ય વાંચી લઈએ. એક સંખ્યા પહેલાં કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવતી નથી. સાચું છે. એકની પહેલાં કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે નહીં. પૂર્ણ સંખ્યા હોય, પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 68 નંબરના પ્રશ્નમાં આપણે જઈએ. અહીંયા તમને આપેલું છે, સંખ્યાઓ 12 અને 21 ના વચ્ચે આવતી પૂર્ણ સંખ્યાઓ કેટલી છે તે આપણે લખવાની છે. પૂર્ણ સંખ્યા કેટલી થાય? તો 12 પછી મિત્રો તમે ગણો તો કે ભાઈ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 અને 20. 21 તો લેવા નથી, વચ્ચે આવતી સંખ્યા લેવાની છે. તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. ઓપ્શન સી તમારો જવાબ 8. એના પછી નેક્સ્ટ 69 નંબરનો પ્રશ્ન, 68ના તમામ અવયવો લખો, બરોબર. હવે 68ના તમામ અવયવો તમારે લખવાના છે. તો પહેલાં તો 1 અને 68 એ તો તમારો આવશે તે અવયવ, યસ. એના પછી 34 દુ 68 થાય, એટલે કે 2 અને 34 પણ આવશે. એના પછી 17 ચોકું 68 થાય, 17 દુ
ચોત્રી, ચોત્રી 62, બરાબર. અને એના પછી એકે નહીં આવે, એટલે 1 2 4 17 34 68, 1 2 4 17 34 68 આ એના અવયવો છે. ઓપ્શન ડી જવાબ અહીંયા આવશે. આવી રીતે તમે એના અવયવો મેળવી શકો. 70 નંબરનો પ્રશ્ન, 5ના પ્રથમ 3 અવયવીનો સરવાળો જણાવો. જો પ્રથમ 3 અવયવી કીધા છે, 5ના પ્રથમ 3 અવયવી, તો 5 એકા 5, 5 દુ 10 અને 5 તેરી 15. આ બધાનો શું કીધું છે? સરવાળો કરવાનો છે. તો 15 ને 5 20, 20 ને 10 30. ઓપ્શન બી જવાબ 30 આવશે. એના પછી 71 નંબરનો પ્રશ્ન, કયો વિકલ્પ 15 કરતાં નાની બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ દર્શાવે છે? હવે 15 કરતાં નાની બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ, બરોબર. તો જેની અંદર મિત્રો 2 3 5 7 11 13 આ બધી આવી જાય. જો આની અંદર મિત્રો 7 નથી, આની અંદર તમે જોવો તો 5 નથી, આની અંદર તમે જોવા જાઓ તો 2 નથી. એટલે આપણે બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા 15 કરતાં નાની હોય બધી, બરોબર. એના પછી 72 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી ન શકાય? તો કે ભાઈ જેનો એકમનો અંક 1 જે છે એ હોય તો ભાગી શકાય નહીં. બેકી સંખ્યા ફરજિયાત હોવી જોઈએ. જો બીજા બધામાં 2 4 ને 8 છે, બરોબર. એટલે આમાં ડી જવાબ આવશે. 73 નંબરનો પ્રશ્ન, 4 12 અને 16નો સામાન્ય અવયવ તમે લખો. સામાન્ય અવયવ શું મળશે? તો 1 તો 1, એના પછી 2ના ઘડિયામાં 4 12 અને 16 આવી જશે. એના પછી 4ના ઘડિયા, 4ના ઘડિયામાં 4 આવી જાય, 12 આવી જાય અને 16 આવી જાય. એટલે ઓપ્શન બી તમારો જવાબ આવશે. હવે 8ના ઘડિયામાં કોઈ દી 4 આવે નહીં, 16ના ઘડિયામાં કોઈ દી 4 કે 8 આવે નહીં, એટલે એ તો આવે જ નહીં, બરોબર. પછી 2 અને 4 આપણે એની સામે 1 જ બાકી રહી જાય ને, બરોબર. અને 8નો ઘડિયામાં ન આવે, એટલે બી જવાબ તમારો આમાં આવશે. એના પછી નેક્સ્ટ 74 નંબરનો પ્રશ્ન, 980ના અવિભાજ્ય અવયવ શોધો. હવે 980 જે છે એના અવિભાજ્ય અવયવ આપણે મેળવવાના છે. તો તમે આવી રીતે અવયવ મેળવી શકો. 2 વડે ભાગાકાર કરો તો 2 4 8, 2 9 18 અને 0. એના પછી હજી 2 તો 2 2 4, 2 4 8 અને 2 5 10. એના પછી 5 ભાગા લે અને પછી આવે 49 અને પછી 7 આવે 77 49, પછી 7 આવે પછી 1, બરોબર. એટલે 2 વખત 2, પછી 1 વખત 5 અને 2 વખત 7. ઓપ્શન એ તમારો જવાબ આવશે. આ 980ના અવિભાજ્ય અવયવ. ચાલો એના પછી 75 નંબરનો પ્રશ્ન, જો 20 ને 25 નો લસા કેટલો છે? 100. તો 20 અને 25 નો ગુસા કેટલો થાય? તો હવે તમે 20 નો તમે ગોતવા જાઓ, બરાબર. તો 20 માટે 2 10 20, પછી 2 5 10 અને 5 એકા 5. એના પછી 25, તો 25માં તમે ગોતો તો પાયો પાયો 25 અને 5 એકા 5. તો બેયમાં સરખું શું આવ્યું? તો કે 5, બરોબર. તો એ તમારો શું થઈ ગયો? 5 તમારો ગુસા થઈ ગયો, એટલે એ જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી 76 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેની આકૃતિમાં કયો વિકલ્પ રેખાખંડ દર્શાવે છે? એ આપણે ગોતવાનું છે. ખાધેના રેખાખંડ કોણ દર્શાવે છે? તો રેખાખંડમાં તમને આ એક જ આપેલું છે. આને કિરણ કહેવાય, આને રેખા કહેવાય. સી જવાબ, સીધો ફટાફટ જવાબ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 77 નંબરનો પ્રશ્ન, ઘડિયાળનો કલાકનો કાંટો 3, કલાકનો કાંટો ક્યાં છે? 3, અને 6 જેટલું પરિભ્રમણ કરી, તો અહીંયા 6 હોય એટલા જેટલું પરિભ્રમણ કરે તો કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરે? એક જ કાટખૂણો થાય, અહીંયા એક જ બને. આખો ફરીને આવતો હોય તો લખો. 3 થી 6 કીધું છે તો એક જ કાટખૂણો છો. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 78 નંબરનો પ્રશ્ન, કે જો સંપૂર્ણ કોણ 360, આખો સંપૂર્ણ 360 હોય તો સરળ કોણનું માપ આપણે લખવાનું છે. તો તમને બધાને ખબર હોય મિત્રો, તમે ભણ્યા છો ગણિતમાં કે સરળ કોણનું માપ છે 180. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 79 નંબરનો પ્રશ્ન, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો અસંગત સરવાળો શોધીને લખવાનું છે. હવે આમાં સી જવાબ આવે. કેમ સી જવાબ આવે? તો આપણે પહેલાં આ બેયની ક્રિયા કરો તો -2 ને તમે રવા દો. -2 આપણે રવા દીધા. પછી વત્તા. હવે પહેલાં જો અહીંયા તમે બેયની ક્રિયા કરો, આપણે પેન બદલી નાખીએ કે ભાઈ અહીંયા જે તમારી જે છે ઓછે વત્તે, તો એ શું થઈ જાય? ઓછા. અને આ બાજુ વત્તા, તો વત્તે ઓછે ઓછા. 8માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે મિત્રો? 4. મોટું કોણ 8 એટલે પ્લસ. હવે જો ઓછે વત્તે ઓછા, 2 4માંથી 2 જાય તો 2, પણ મોટા 4 છે એટલે પ્લસ આવે. એની જગ્યાએ તમને શું આપેલું છે જવાબમાં? -2. એટલે સી તમારો જવાબ અહીંયા આવશે. તો એના પછી નેક્સ્ટ 80 નંબરનો પ્રશ્ન, બરોબર. -10માંથી 4 બાદ કરતા પરિણામ શું મળે? -10 માંથી -4 બાદ કરવાના એટલે બાદ બાકી. તો પહેલાં આ બેની નિશાની બદલે -10 પહેલાં મૂકી દેવાનું, તો ઓછે ઓછે વત્તા થઈ જાય એટલે 4 વધે.
અને ઓછે વત્તે ઓછા એટલે 10માંથી 4 કાઢો એટલે 6, પણ ઓછા છે એ મોટી સંખ્યા 10 એટલે ઓછા 6, સી જવાબ આવશે ઓછા 6, બરાબર. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 81 નંબરનો પ્રશ્ન, 4 કલાક દિવસનો કેટલામો ભાગ છે? હવે એક દિવસમાં કેટલી કલાક હોય મિત્રો? 24. તો 4 કલાક એ કેટલામો ભાગ? તો કે ભાઈ 6, 4 ને 24, 4 × 24 એટલે 1/6. ઓપ્શન બી તમારો જવાબ આમાં આવશે. આવી રીતે તમે તો ફટાફટ તમારે ટીકમાં કરી શકો. ગણતરી બહુ અઘરી નથી, સાવ સહેલી જ હોય છે, પણ આવા પેપર તમે જોયા હોય, આવી ગણતરી તમે જોઈ હોય, આને ફટાફટ આવી રીતે ગણાય શોર્ટકટ રીતમાં, તો તમે ફટાફટ ટીક માર્ક કરી શકો. 82 નંબરનો પ્રશ્ન, 100 પાનાની એક ચોપડીમાંથી ઈલાએ 75 પાના વાંચ્યા. હવે 100 પાનાની ચોપડી હતી, એમાંથી એણે 75 પાના વાંચ્યા. તો ઈલાએ કેટલા ભાગની ચોપડી વાંચી કહેવાય? હવે કેટલા ભાગની એને વાંચી કહેવાય? તો તમને બધાને ખબર છે મિત્રો, અહીંયા થશે 25 તેરી 75 અને નીચે થશે 25 ઓકાને 100, 25 25 ઉડી જાય, 3/4. ઓપ્શન ડી જવાબ વધ્યો. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 83 નંબરનો પ્રશ્ન, 3 ઓછા 1ની 2 ઘાત અને 5નો ઉકેલ જણાવવાનો છે. 1ની 2 ઘાત એટલે 1 થશે, અને અહીં તમે 1 મૂકીને લસા લઈ લો એટલે 3/5 તમને જવાબ મળશે. હવે લસા તમારે લેવાનો છે. ચાલો એના પછી 84 નંબરનો પ્રશ્ન, દશાંશ સંખ્યાઓ માટે વિકલ્પ અયોગ્ય ગોતવાનો છે. હવે અહીંયા તમને આપ્યું છે મિત્રો 1.5 અને 1.5 પછી 00, એટલે એ સાચું જ છે, વિધાન ખોટું નથી, આપણે અયોગ્ય ગોતવાનું છે. હવે અહીંયા તમને આપેલું છે 0.19 એટલે 0.099, તો 0.19 જ મોટા થાય. એના પછી 5.66 અને અહીંયા આપેલું છે 5.60, તો 5.66 જ મોટા થાય. હવે અહીંયા આપેલું છે 1.23 1.0999, તો એ ખોટું વિધાન છે, એટલે આપણો જવાબ જ એ આવશે સી, કે આ બાજુ મોટું નહીં, ખરેખર નિશાની આમ હોત તો સાચું હતું, પણ નિશાની ઊંધી આપે એટલે ખોટું છે, એટલે એ આપણો જવાબ બની જશે. ચાલો એના પછી મિત્રો 85 નંબરનો પ્રશ્ન, ચાલો 725 પૈસા એટલે એ થશે મિત્રો 7. ઈ જવાબ આવશે 25 રૂપિયા, પૈસાને રૂપિયામાં 5 રૂપિયા અને 5 પૈસા, તો એમાં સી જવાબ આવશે 505 પૈસા. 1 રૂપિયો હોય તો 100 પૈસા થાય, તો 5 રૂપિયા તો 500 અને 5 પૈસા એટલે 505 પૈસા. હવે 6 સેમી તો 0.06 મીટર થાય. 6 સેમી મીટરમાં ફેરવા હોય એટલે 100 વડે ભાગો, તો 2 સંખ્યા પછી એક પોઈન્ટ કાપો એટલે 0.06 મીટર. 7 સેમી અને 8 મીમી, બરોબર, એટલે 7.8. 78 મીમી. સેમીમાં લખવું હોય તો 7.8, મીમીમાં એટલે 78 મીમી, બરાબર. એટલે આવી રીતે તમે જવાબ ટીક માર્ક કરી શકો. એના પછી 86 નંબરનો પ્રશ્ન, જો ખાસ અગત્યનો, બહુ મસ્ત મજાનો છે, ગણતરીવાળો, સાવ સહેલો છે. જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ તમને અનુક્રમે આપી દીધી, 150 સેમી અને 1 મીટર. તો 1 મીટરને સેમીમાં ફેરવો એટલે કેટલા થશે? 100. તો લંબચોરસની પરિમિતિ ગોતવાની છે. તો લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ આપેલી છે 150, એને વત્તા પહોળાઈ એટલે 100, બરાબર. 2 ના 2, 150 અને 100નો તમે સરવાળો કરો એટલે 250 થશે, અને 250 દૂ અને કેટલા થશે મિત્રો? 500 સેમી. તો 500 સેમી આપણો જવાબ છે. એ ઉપરાંત 5 મીટર એ પણ જવાબ આપણો છે, એટલે એ અને સી, ઓપ્શન એ અને બી, ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે મિત્રો. બે જવાબ સાચા છે. સેમીમાં 500 સેમી થાય, મીટરમાં 5 મીટર થાય, એટલે એ પણ જવાબ સાચો કહેવાય, બરાબર. ચાલો એના પછી 87 નંબરનો પ્રશ્ન, 20 મીટર પરિમિતિવાળા ચોરસની એક બાજુનું માપ શોધો. હવે 20 મીટર પરિમિતિ આપી દીધી હોય, બરાબર, 4 ગુણ્યા લંબાઈ આપણું સૂત્ર છે. તો 4 ને આ બાજુ લઈ આવો એટલે કે 20/4 બરાબર લંબાઈ, 4 × 5 = 20, 5 જવાબ મળશે. બાજુનું માપ કેટલું છે? 5. ચાલો એના પછી 88 નંબરનો પ્રશ્ન, 1 મીટર ને 25 સેમી પહોળાઈ, એટલે 1 મીટર અને 25 સેમી પહોળાઈ અને 2 મીટર લંબાઈ. 2 મીટર શું આપેલી છે? લંબાઈ. કાપડના ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ કેટલા ચોરસ મીટર થાય? આનું ક્ષેત્રફળ એટલે બેને શું કરી નાખવાનું? ગુણાકાર. એટલે 125 દુ કેટલા થાય મિત્રો? પહેલા પ્રથમ તો 250 થાય. 2 સંખ્યા પછી પોઈન્ટ કાપી નાખો એટલે 2.50. બી જવાબ આવશે 2.50. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. 89 નંબરનો પ્રશ્ન, 98 અને 63નો ગુણોત્તર શોધો. હવે 98 અને 63નો ગુણોત્તર મૂકી દઈ. હવે તમને ખબર છે મિત્રો, 14 + 98 થાય અને 9 + 63 થાય. 7 7 ઉડી ગયા, 14/9 જવાબ તમારો આવશે, ઓપ્શન બી. ગુણોત્તર એટલે શું? પહેલા આપ્યું એ ઉપર ને બીજું આપ્યું એ નીચે,
પહેલાં 98 આપ્યા, એ ઉપર 63 આપ્યા તો નીચે, તો ગુણોત્તર તમે છેલ્લો પાઠ શીખ્યા છો 6ઠ્ઠામાં, એ રીતે ગુણોત્તર છે. 90 નંબરનો પ્રશ્ન ગણિતનો છેલ્લો, પછી વિજ્ઞાન. એક મોટર બાઇક 5 લીટર પેટ્રોલમાં 220 કિમી, એટલે કે 5 લીટરમાં જો એ 220 કિમી કાપતું હોય તો 1.5 લીટર 5માં મિત્રો 220 કાપતું હોય તો 1.5માં કેટલું કાપે? બરોબર, તો 220 ગુણ્યા 15, એનો પોઈન્ટ જે છે નીચે 10 મૂકી, 1.5 હતા ને, 15 લીધા, નીચે 10 લઈ લીધા, અને નીચે કોણ આવશે? 5 ઉડાડો તો 0 0 ગયા, અને 5 તેરીને 15 ને 22 તેરીને 66 કિમી થશે. કેટલું થશે મિત્રો? 66 કિમી. ચાલો એના પછી 91 નંબરનો પ્રશ્ન વિજ્ઞાનથી. નીચે આપેલા કયા આહારમાંથી કાર્બોદિત મળતું નથી? તો મિત્રો કાર્બોદિત ચણામાંથી ન મળે, બાકી ચોખા, મકાઈ ને ઘઉં એ બધા ધાન્ય છે, ધાન્યમાંથી તમને કાર્બોદિત મળે. ચણામાંથી કઠોળ છે, એમાંથી મળે ને એમાંથી પ્રોટીન મળે. 92 નંબરનો પ્રશ્ન ક્યુ પોષક દ્રવ્ય સ્ટાર્ચ અને શર્કરા સ્વરૂપે હોય છે? તો કાર્બોદિત જે છે મિત્રો એ સ્ટાર્ચ અને શર્કરા સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે છે. એના પછી 93 નંબરનો પ્રશ્ન વૃક્ષાંશ એ શું છે? તો વૃક્ષાંશ એ મિત્રો એક પ્રકારના પાચક રેસાઓ છે. 94 નંબરનો પ્રશ્ન દૂધ, માછલીનું તેલ, ગાજર, કેરી જેવા ખાદ્ય પદાર્થોમાં કયા વિટામિનનો સ્ત્રોત હોય? તો એ મિત્રો હોય, જો ગાજર આવ્યો ને એટલે સમજી જવાનું વિટામિન એ. તો કાચા ફળોમાંથી વિટામિન એ મળે છે, આંખ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. 95 નંબરનો પ્રશ્ન કિયાન નીચેનામાંથી ચમક ધરાવતી વસ્તુ પસંદ કરે છે તો તે કઈ હશે? તો ચમક ધરાવતી વસ્તુ મિત્રો કઈ હોય? સ્ટીલની ચમચી. ઈંટ તો હોય નહીં, લાકડાની પેટી તો હોય નહીં, કાગળની હોડી તો હોય નહીં, ચમક તો સ્ટીલની ચમચી જ હોય. એના પછી 96 નંબરનો પ્રશ્ન તમે અરીસામાં પોતાનો ચહેરો જોઈ શકો છો, પરંતુ તેની પાછળ રહેલી વસ્તુને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે અરીસો અપારદર્શક હોય તો જ તમને પાછળની વસ્તુ દેખાય નહીં, નકર તો આપણે મિત્રો જોઈ જ શકીએ ને. બરાબર, ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 97 નંબરનો પ્રશ્ન નીચેના પૈકી એકબીજામાં ભળી ન શકતા હોય તેવા બે પ્રવાહીના મિશ્રણ, પાણી અને કેરોસીન. એક વખત પ્રશ્ન આવી ગયેલો છે, ગયા પેપરમાં તો આ પેપરમાં પાછો આવ્યો. દ્રાવણને ગરમ કરવાથી દ્રાવ્ય પદાર્થ વધુ ઓગળે, એટલું યાદ રાખજો. બરાબર, કોઈ પણ દ્રાવણ હોય અને તમે ગરમ કરો, મીઠું નાખતા જાઓ, ગરમ કરો એટલે વધારે મીઠું નાખવાની જરૂર પડશે. બરાબર, એટલે જેટલું ગરમ કરે એટલું વધારે તમારે ઓગળે. એના પછી નેક્સ્ટ 99 નંબરનો પ્રશ્ન ગાળણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ કરશો? તો ગાળણ કરવા માટે શું આવશે મિત્રો? ફિલ્ટર પેપર આવે. બરાબર, ચાળણીથી નહીં અને સુપડું પણ નહીં, સુપડું ઉપણવામાં કામ લાગે. એના પછી 100 નંબરનો પ્રશ્ન ઘરમાં બનાવવામાં આવતા પનીરની બનાવટમાં કઈ ક્રિયા ઉપયોગી છે? તો પનીરની બનાવટની અંદર સૌથી ઉપયોગી હોય ને તો એ ગાળણ છે. કેવી રીતે ગાળણ કરવું એ તો જ હરખું પનીર બને, નકર બને નહીં. 101 નંબર રાકેશ રાહુલને મૂળના પ્રકારો વિશે સમજાવી રહ્યો હતો, તો તે નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના મૂળનું વર્ણન કર્યું હશે? બરાબર, તો તંતુમય મૂળનું એને વર્ણન કર્યું હશે. ક્યાં મૂળનું? તંતુમય. ચાલાકર તો શિરા વિન્યાસ છે, સમાંતર તો શિરા વિન્યાસ છે. તંતુમય ને છોટુમય બે જ મૂળ આવે, તો તંતુમય મૂળનું જેને વર્ણન કર્યું હોય ને. 102 નંબરનો પ્રશ્ન પર્ણ નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતું નથી? તો પર્ણ શ્વસનની ક્રિયામાં ભાગ લે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય, બાષ્પોત્સર્જન થાય, ઘનીભવનની ક્રિયામાં ભાગ લે નહીં. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 103 નંબરનો પ્રશ્ન નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય નથી, એટલે કે ખોટું છે? મૂળ વનસ્પતિને જમીનમાં સ્થાપિત કરવાનું કાર્ય કરે છે, સાચું છે. કોળાનું પ્રકાર જમીન પર ફેલાય છે, એ પણ સાચું છે. બધી વનસ્પતિને રંગીન પુષ્પો હોય છે, એ ખોટું છે. વટાણાને ગિલોડા વેલા પ્રકારની વનસ્પતિ છે, એ પણ સાચું છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 104 નંબરનો પ્રશ્ન નીચેનામાંથી કયું જોડકું યોગ્ય નથી અને યોગ્ય નથી, એ આપણે ગોતવાનું છે. તો શીરાઓ પર્ણરંધ્રમાંથી ભેજ બહાર કાઢવો. શીરાઓ જે છે પર્ણરંધ્રમાંથી ભેજ બહાર કાઢે નહીં. પછી જો પર્ણદંડ પર્ણને પ્રકાંડ સાથે જોડે છે. પર્ણપત્ર પર્ણનો લીલો ભાગ. પર્ણ કિનારી પર્ણને આકાર આપવો, એ ત્રણે સાચું છે. બરાબર, ખોટું નીચેનું છેલ્લું નહોતું. 105 નંબર શરીરના બધા હાડકાં જોડાઈને સુંદર આકાર પ્રદાન કરવા માટે એક માળખું તૈયાર કરે છે. આ માળખાને શું કહેવાય? એ માળખાને કહેવાય મિત્રો કંકાલ. શું કહેવાય? કંકાલ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 106 નંબરનો પ્રશ્ન નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી? જો આમાં મિત્રો સાચા ખોટાનું જ બહુ આવે. ખોપરીમાં આવેલો સાંધો, મિજાગરા સાંધો ખોપરીમાં કોઈ જે હોય? બરોબર, ન હોય. હાડકા વગરનું પ્રચલન કરતું પ્રાણી અળસિયું. ગરદન અને શિર સાથે જોડાણ કરતો ઉખળી સાંધો. શરીરને આધાર આપતું કંકાલ તંત્ર. એ બધા સાચા છે. ચાલો એના પછી 107 નંબરનો પ્રશ્ન આવી ગયેલો છે. વંદો દિવાલ પર કયા કારણે ચાલી શકે છે? તો તેના ચલનપાદની નજીક વિશિષ્ટ સ્નાયુઓ આવેલા હોય.
એટલે એના હિસાબે દિવાલ ઉપર એ ચાલી શકે. એના પછી 108 નંબરનો પ્રશ્ન, પ્રાર્થના સભામાં થતી ગરદન પરિભ્રમણની યોગ ક્રિયા કયા સાંધા સાથે જોડાયેલી છે? હવે તમે ગરદનનું પરિભ્રમણ કરો એટલે મિત્રો ઉખળી સાંધો આવે, બરાબર. એના પછી નેક્સ્ટ 109 નંબરનો પ્રશ્ન, ઊંટના રણ પ્રદેશમાં રહી શકે તે માટેના અનુકૂલનના નીચેનામાંથી આ પૈકી કયું અનુકૂલન પાણીની અસત સામે પહોંચી વળવાનું વિશેનું નથી? જો નથી ગોતવાનું છે મિત્રો, તો ઊંટ બહુ જ ઓછા મૂત્રનો ત્યાગ કરે એ હોય, પરસેવો વળતો નથી એ સાચું, તેનો મળ સૂકો હોય એ સાચું. હવે પગ લાંબા હોવાને હિસાબે પાણી ઓછું જોવે એવું શક્ય છે નહીં, એટલે ડી જવાબ ખોટો છે. ચાલો એના પછી 110 નંબરનો પ્રશ્ન, આસોપાલવનું વૃક્ષ નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા ધરાવતું નથી? તો આસોપાલવનું વૃક્ષ જે છે મિત્રો પ્રચલન ન કરે, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય નહીં. આ પણ પ્રશ્ન એકવાર આવી ગયેલો છે. 111 નંબરનો પ્રશ્ન, વનસ્પતિ દ્વારા ઉત્તેજનાને અપાતો પ્રતિસાદ નીચેનામાંથી કયો સાચો નથી? આ પણ એકવાર આવી ગયેલો છે કે ભાઈ મહેંદીના છોડમાંથી કલમ વાવીને ઉગાડવી, બરાબર, ડી જવાબ. એના પછી 112 નંબરનો પ્રશ્ન, સૌપ્રથમ કયા પ્રકારનું રેલવે એન્જિન શોધાયું હતું? સામાન્ય જ્ઞાનમાં આપણે જોયું હતું સ્ટીમ એન્જિન. સૌથી પહેલાં 1 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા મિલીમીટર થાય? 1 સેન્ટીમીટર તો 10 મીમી. એના પછી 114 નંબરનો પ્રશ્ન, સુપરસોનિક વિમાન એટલે શું? તો કે ભાઈ અવાજ કરતાં વધારે ઝડપે ઉડે અને શું કહેવાય? સુપરસોનિક વિમાનો કહેવાય. આ પણ આવી ગયેલું છે. 115 નંબર, પિન હોલ કેમેરા વડે કેવા પ્રકારનું પ્રતિબિંબ જોવા મળે? પિન હોલ કેમેરામાં મિત્રો હંમેશા ઉલટું પ્રતિબિંબ તમને જોવા મળશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 116 નંબરનો પ્રશ્ન, સ્વિચ અને ઇલેક્ટ્રિક પ્લગના ઉપરના ભાગ જેને આપણે સ્પર્શ કરીએ છીએ તે શાના બનેલા હોય? એ વિદ્યુત અવાહક પદાર્થના બનેલા હોય, પરંતુ આજ આપણે અડી શકીએ. વાહકના બને તો અડાય, ઉપાડી લે તરત. 117 નંબર, બાજુમાં વીજળીના બલ્બની આકૃતિ આપેલી છે જેમાં A, B, C, D ભાગો પૈકી કયો ભાગ ફિલામેન્ટ દર્શાવે છે? તો ફિલામેન્ટમાં કયો ભાગ છે મિત્રો? C, ભાગ C. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ 118 નંબરનો પ્રશ્ન, ચુંબકને શું કરવાથી તેનું ચુંબકત્વ નાશ પામે? હવે ગરમ કરો, વારંવાર પછાડો, ટીપવાથી, એટલે કે આપેલ તમામ બધાથી નાશ પામે. એના પછી 119 નંબરનો પ્રશ્ન એ પણ આવી ગયેલો છે, હવામાં સરકતા એન્જિન વગરના વિમાનને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય મિત્રો ગ્લાઇડર કહેવાય. શું કહેવાય? ગ્લાઇડર. 120 નંબરનો પ્રશ્ન, પદાર્થના દહન માટે હવામાંનો કયો વાયુ જરૂરી છે? કોઈ પણ પદાર્થ સળગે તો એના માટે ફરજિયાત ઓક્સિજન હોવો જરૂરી છે. તો આ હતું મિત્રો આપણું PSC પરીક્ષાનો 120 માર્કનું મોડેલ પેપર, જે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કર્યું. આના પછી હજી એક મિત્રો આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે. આવતીકાલે પાછા ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.